Hey guys, how's it going? Welcome to Oxygen Podcast, episode number 19. As a हामीसँग we've got a special guest like always, Alok Dai. We have been working, हामीसँगै पनि काम गरेछ at the gym as a coach and a client अनि Alpha-मा पनि हामी सँगै काम गरेछ. दाइको expertise चाहिँ lie outside of fitness पनि धेरै ठाउँमा अनि दाइले he recently just finished the Iron-man हैन दाइ? The first person in Nepal to do the Iron-man. So पहिला चाहिँ half Iron-man गर्नुभएको थियो. अब चाहिँ full Iron-man अनि he also helped change people's lives as a health coach, and yeah, we're super happy to have you on the podcast. Thank you so much for inviting. The first one to congratulate about Dailai. Like first Iron-man of Nepal. Legit first Iron-man. Thank you. So directly Iron-man को कुरामै जाऊँ न त, because I think that's so fascinating because म पनि मैले तपाईलाई पनि भनेको थिएँ होला पहिला, like मलाई पनि हाम्रो बेगनासमा नि Iron-man त हैन तर like triathlon चाहिँ हुन्छ नि त सानो स्केलमा अनि मलाई त्यो चाहिँ गर्नु मन थियो when I was doing some cycling अनि say general fitness गर्दाखेरि मलाई पनि गर्नु मन थियो because it's so fascinating नि त. So तपाईको चाहिँ like फर्स्टमा Iron-man स्टार्ट गर्ने भन्दा चाहिँ how did the thought come? म जसरी स्टार्ट भयो कि or like हैन Iron-man नै गर्छु भनेर? And I think like मेरो चाहिँ triathlon मा हिस्ट्री थिएन कि, so it's like more of के भन्छ, so I was very interested in sports पहिलादेखि नै, but then my dominant sports was cricket पहिला चाहिँ. अनि त्यसपछि when I got into fitness because I transitioned from being an engineer to be a health coach, अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ triathlon मा हिस्ट्री नहुँदा it was something that drew me भनौँ न automatically, अनि त्यसपछि it just seemed something that was a big enough challenge, and त्यसपछि something that I had to like really upskill myself and really step out of my comfort zone so that I'll be able to complete it. And this basically like Surma basically I think it was Sushant Singh Rajputko post, but I think that was the first time I knew about it. And this basically usko coach हुनुहुन्थ्यो कस्तो ब्रतकर भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि उहाँसँगै कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ I got to know more about the event, and I started training under him itself first Ironman को लागि चाहिँ. And त्यसपछि then I trained for like a year and 3 months for the first 70.3, and then 2019 मा गरेको अनि त्यसपछि चाहिँ COVID happened, and then I couldn't race in the meantime. So तपाईले पहिला चाहिँ like you are an engineer हैन? Yeah. अनि त्यो like we'll come back to the triathlon because it's an important story. Just to know a little bit more about it because maybe the viewers might not know, or maybe if they know also like detail मा त मलाई नै थाहा छैन के, because we've been knowing each other for like कति 500 वर्ष त भयो हामीले एकअर्कालाई चिनेको अनि त्यही मलाई पनि थाहै छैन नि त. सो इन्जिनियरबाट त्यसको चाहिँ स्टार्ट गरौँ न त जर्नी. So basically I think like यो एकदम normal story हो, like for example school पढ साइन्स पढ त्यसपछि इन्जिनियर पढ अथवा डक्टर पढ. I think like एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ we are not really understanding कि what am I interested in, अनि एकदम सेम फ्लोमा गएर हुन्छ. So I think like initially like again as I said like sportsमा I was always very interested, and त्यस तर इन्जिनियरिङको साइडमा चाहिँ it was just like natural flow. अनि त्यसपछि I did engineering in Chandigarh. Engineering was an industrial engineering, अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ गर्दा गर्दै चाहिँ I was working with this organization in a voluntary capacity, ISEC भनेर, त्यो नेपालमा पनि छ, but then I was working in the Indian office. अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मेरो ग्रेजुएसन सक्यो, and at that point of time I was working in ISEC for around 3 years. अनि 3 yearsमा काम गरिसकेपछि चाहिँ I got selected to be on the national team of ISEC. अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ यो national team of ISEC त्यो इन्डियामा चाहिँ. ISEC भनेको चाहिँ कस्तो अर्गनाइजेसन, इट्स अ student organization, but then it's present in like more than 120 countries around the world. And it is basically student exchange गर्छ कि, established after World War II to facilitate एउटा country देखि अर्को cultural exchange and all these things. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I joined that organization, and I think engineeringसम्म एउटै फ्लोमा चलिरहेको थियो. त्यो अर्गनाइजेसन जोइन गरेपछि फर्स्ट टाइम I started like really asking myself कि okay, I mean like what am I like really interested in? And engineering so like I did pretty well, and then I graduated, but then ISEC ma once I started working, and 2 years especially national team ma kaam garदाखेरि चाहिँ I got to travel a lot, and the process ma चाहिँ I traveled to a lot of countries. Like within 2 years I think I traveled to more than 25 countries, and this two process ma चाहिँ like my worldview like really opened up. Like I go to different places and working with people from all around the world, and the process ma चाहिँ like really the value of what kind of work I can do so that I can really bring value to people. भन्ने questions it kept on rigging me. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I got very fascinated by coaching, like not just health coaching. I got very fascinated by coaching. त्यसमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ISEC भित्र चाहिँ organization coaching हुन्थ्यो.
And there used to be a lot of like retreats in like sometime in Portugal, sometime in like US and a lot of different places. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ कोचिङले फेसिनेट गरिरहेको थियो. And I think like I had my like really big trigger in 2015 जब म US जाँदाखेरि चाहिँ like आइसेकको सबै दुनियाँभरिको प्रेसिडेन्ट्सहरू जुन हुन्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ युएनको आई थिङ्क लाइक सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ दे ब्रट अल अफ अस टु द युएन अफिस. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ देयर वाज लाइक भेरी भेरी बिग ट्रिगर मोमेन्ट कि ओ माई गड आई थिङ्क दिस इज नट द पाथ आई वान्ट टु गो लाइक I really need to find. So it was a very big trigger. And त्यसपछि चाहिँ I really started following coaching. अनि आफूलाई अलिकति कसरी गर्ने किन set path छैन नि यसमा. It's not like being a doctor. It's not like being, because there's no set path. And the bar to entry is so low. I mean, anyone can become a coach. Anyone can say I am a life coach. And त्यसपछि anyone can say I am a health coach. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ like it took a bit of time to navigate that entire thing. अनि after completing ISEC, I came to Nepal. I was just doing some work after earthquake. अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ I was trying to upskill myself as a coach first. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I went to a lot of ashrams in India to really understand what they teach. And then I went to US to teach, to understand what they teach in terms of coaching. अनि त्यसपछि so I saw like a very big difference in terms of how these industries operate. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ like I initially started my own retreats. अनि त्यतिखेर चाहिँ I was not really a trained coach, but then I had a knack of it. And then I started like doing my own retreats in China. So एउटा retreat त हामीले यहाँ पनि गरेको थियो हाम्रो नगरकोटमा कन्ट्री भिल्ला रिसोर्टमा. अनि त्यसपछि so people from China used to come, and then we used to host a 3-day retreat which was more on self exploration. अनि त्यो 3 editions गरेपछि I did the last edition of that in 2018 को जनवरीमा. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ like again I started like really it started hitting me कि oh my god, I mean like I'm bringing people for 3 days and then there is a bit of spark, but then त्यसपछि त के त अनि कसरी चेन्ज. अनि सो द्याट फेल्ट अ बिट लाइक आइ एम डुइङ अ बिट अफ इन्जस्टिस टु दिज पिपल, किनभने यहाँ स्पार्क गऱ्यो ओ सो नाइस अनि बट देन वेन दे गो ब्याक टु देयर लाइफ इट डजन्ट सिङ्क. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ इट रियली स्टार्ट ट्रिगरिङ मी. एन्ड देन आई डिन्ट डु द्याट कन्फरेन्स एन्ड आई हेभ नट डन अ रिट्रिट अर कन्फरेन्स स्टिल नाउ. अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड देन अगेन द क्वेसन स्टार्ट कमिङ इन. त्यतिखेर चाहिँ आई स्टार्ट अलरेडी studying about fitness and health and all these things. And this place I really put my head together and said, okay, I really want to work on how I can shift lifestyle. Tara kasto bhayo भने like I was working in ISEC and I had set path. Ani like when I come to health coaching, it's almost like coming from one building, coming down and then going to the other building, and it's like making your way up again. So I had to start from like zero. And I think like initially I was just doing like one-to-one coaching, and then I joined Gymkhana, and then like things propelled after that. Ani like during COVID, I was working in China for 2 years. के भन्छ मलाई चाहिँ खासमा त्यो अहिलेको स्टोरी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि लाइक बिकज इट्स अ भेरी सक्सेसफुल करियर पाथ नि त. लाइक भन्नाले अब प्रिकन्सिभ एउटा नोसन पनि छ. मेबी आई बिलिभ फिटनेसमा पनि यु कुड बी भेरी सक्सेसफुल. द्याट्स वाइ मैले त पर्स्यु गरिरहेको छु. तर अब जेनरली अब लेट्स से नेपालमा अर लाइक अलिकति हाम्रो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अब सक्सेसफुल पाथमा हिँडिरहेको छ डक्टर इन्जिनियर, एन्ड इट्स भेरी सक्सेसफुल अभियसली. त्यो लेभलमा पुग्नुलाई नै इट टेक्स सो मच वर्क. अनि लाइक यु सेड ब्यारियर टु एन्ट्री फिटनेसमा एकदम इजी भएको भएर चाहिँ people sometimes think like ए फिटनेस त के यो त गर्नु नसक्नेले चाहिँ थर्ड अप्सन हो. तर अब in your case it's so fascinating because you are already at a very high level in another field of engineering field, and you were at the national level, and you were traveling all over the place. And यो हुँदाखेरि चाहिँ how was it with the family side of things, अनि like societal problems अनि यस्तोहरूमा चाहिँ how was it, अनि how were you able to make people believe that what you're doing is correct? I think that's the bigger challenge, you know. I think that's a great question. Like किनभने I think initially चाहिँ कस्तो भने like even like आफ्नो भित्र चाहिँ like you have a conviction that's different, but parents हरूको लागि चाहिँ it's a bit of a shock. Exactly. Like for example, oh okay like suddenly like what happened खालको चाहिँ like right now like you are just doing so less these kind of things, and like suddenly you said this. But then I think first year and a half I think was pretty difficult किनभने understanding हुँदैन नि त. And especially as you said कि यो चाहिँ पर्सेप्सन यस्तो छ कि यो चाहिँ जसलाई के आउँदैन उसले गर्ने, अथवा जसले अरू करियरमा केही गर्न सकेन उसले गर्ने काम जस्तो. But then I think अनि I think over a year and a half I think they saw the conviction. I started training for Ironman. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
this started believing, and I think I think the work hours were like really intense, like from 6 in the morning to like 9-10 in the evening. And I think they saw the like the grind that was going in, and then they saw progress. And I think from a parent's point of view, I think like it really started shifting, and then they really started understanding. And right now that they're very supportive. But I think after my first Ironman race, I think like they're like, oh okay, like there is something that we probably do not know. And he has his own journey. So I think like the 2 points say it was a bit of a struggle for sure. And society say, I think society I mean like it's I think still a struggle. And they will see society, but then I think like once the family understands this is a problem. Made the family. So family support mostly through the journey because every day going through our times and maybe. My first fitness join is like my first game game prep she saw okay. Like it's like dieting and all training. And this maybe oil summer is like support like I think like just when you're prepping like first you guys are together. I think like so much hard work but then I think me too like I saw your mom as well, and then like so happy, and I think they were a tipping point But I think society might have a problem because as long as if your parents are supporting and they see the outcome, then problem like it's a very common question like how is the my answer and you can obviously not agree like return on investment kosto fitness and is it worth it like let's say if you want to become an engineer, for example, you have to study for years, bachelor's master's and the process travel a lot of expenses, 6-7 years you're working super duper hard and then you get a job as an intern maybe or if you're very good in school maybe a bit higher post, and then you work your way up. So 10-12 years the position so if you can find the right path in fitness, in 10 years you could have return on investment if you've made the proper investment. About engineering your school ramro fitness so far, especially in Nepal. But if you make the right investment, I think return on investment what's your take on it? Yeah, I think massive return on investments. I think I think just generally talking to my dad, and I think the marketing there's a analogy to so like this is two people going to like one village and then selling shoes, and this that's the market. And then I think like that's how it is also. I think there is hospital and then there is athletes, and two bichama say large number of world population lies and this service and I think it is an industry which is being built as we work. And I think there is an early mover advantage, and this is 10 years. But then I think yes, it's not a 2-3 years game, it's a 10 years game, maybe 15 years game. But then I think globally there is shift by Nepal I think like the initiative that you guys do, and then the other initiatives that other people are doing as well. I think the fitness last 2-3 years Nepal the scene change and so I think 10 years maybe not even 10 years, like investment 5 years you can get a huge return on investment. I think like investment wise I think it's almost like investing in a startup that you like really know is going to do well rather than investing in a big company or a big bank. And the field I think like growth potential high like that's where you go 100x 200x. Exactly. And like population comes on the fitness so it's more likely that you can be more successful because it's a smaller industry. Let's say if you want to become a doctor, like thousands of doctors every year fitness like 5 वर्ष पढेको मान्छे त गरिन्छ नि exactly 5 वर्ष like लागेको मान्छे त गरिन्छ नि. So it's a smaller industry and everybody needs it जस्तो लाग्छ मलाई. So त्यो भएर चाहिँ it's definitely big. There's a return on investment health पनि एउटा investment हो. Exactly. त्यो पनि सोच्नु पर्छ कि मान्छे not like कि money minded भएर मात्र fitness हैन. But then I think like generally return on investment सोच्दाखेरि चाहिँ rather than just thinking कि यो गरेर के पाउँछ, it is almost like building your own path and this which is not there. Once you build it
अनि अभियसली त्यसमा मिस्टेक्सहरू धेरै हुन्छ, सेट पाथ छैन, अलिकति हसल धेरै होला, अनि लर्निङ्सहरू धेरै ठाउँबाट लिनुपर्ने होला, बट देन इट्स वर्थ इट जस्तो लाग्छ। सेट पाथ चाहिँ छैन बिकज मैले अब फिटनेसमा गरिरहेको छ ओ जसलाई पनि थाहा छ, अभियसली यु नो एज वेल बिकज यु क्यान रिलेट, लाइक एउटा जबै छैन क्या मेरो, आइएम डुइङ एभ्रिथिङ क्या, म यो पनि बोलिरहेको छु, म क्यामेरा पनि मिलाइरहेको छु, म अरू कुरा पनि गरिरहेको छु, एडिट पनि गरिरहेको छु, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वर्कआउट मात्रै गरेर जस्तो देख्छ नि त, वाट द कन्टेन्ट वेयर पुटिङ आउट, तर सानो स्केलबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै काम पनि आफूले नै सिक्सकेको एक्सपिरियन्स जस्तो एउटा हुन्छ। आई थिङ्क त्यो ओभर टाइम डेभलप भयो भने चाहिँ मेबी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ। 100% छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट नै छैन। लेट्स कन्टिन्यू विथ यर स्टोरी। हामी चाइना पुगेको थियौँ अनि त्यसपछि सो लाइक चाइनामा चाहिँ आई वाज सपोज टु गो टु चाइना 2020मा लाइक जनवरीमा हामी कुरा हुँदा तपाईँ त्यही चाइनातिर जाने भन्ने कुरा थियो, राइट। अनि त्यसपछि अनि 2020 जानमा चाहिँ म सुरु गर्न पनि 2019 डिसेम्बरमा त्यहाँ कोभिड सुरु भयो, अनि आई थिङ्क लाइक आई डिड भिजाज एन्ड एभ्रिथिङ। त्यसपछि ठ्याक्कै हुने बेलामा चाहिँ चाइनामा चाहिँ अलिकति सिन बिग्रिरहेको थियो, नेपालमा त्यति भइसकेको थिएन, सो आई कुड हेभ गन, बट देन त्यतिखेर चाहिँ यहाँ अलिकति लेट्स बी कसियस, वी डिन्ट नो वाट कोभिड वाज एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, अनि त्यो भएको आई डिन्ट गो। अनि त्यतिखेर चाहिँ माई इन्टायर वर्क started becoming online. So basically what I was doing there is I was working in a high school, which is like a startup kind of high school, which is trying to do like some good new stuff in education. त्यसमा चाहिँ they hired me as a head of well-being center, अनि त्यसमा चाहिँ म के गर्थेँ भने जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ नि उनीहरूको चाहिँ हेल्थ मेट्रिक्सहरू उठाएर त्यसपछि उनीहरूसँग चाहिँ how I have a coaching conversation so that I can shift their daily habits, food habits, and so that त्यसमा चाहिँ उनीहरूको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्छ। द्याट वाज दि लाइक प्रोजेक्ट, लाइक मेजर प्रोजेक्ट, अपार्ट फ्रम द्याट लाइक प्रोग्राम्स बनाउने ओर्गन, सो द्याट्स नट नर्मल स्टफ द्याट आई वाज डुइङ, बट देन द्याट वाज समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। जस्तो लाइक सम अफ माई स्टुडेन्ट्स लाइक we had given them this monitor, HRV monitor, and सबैलाई ल्याएर HRV भन्नु हार्ट रेट भेरिएबिलिटी मोनिटर, अनि त्यो हजुर अनि त्यो ल्याएर चाहिँ वी गिभन टु एभ्री सिङ्गल स्टुडेन्ट, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ अनि कसैको HRV लाइक 20-30, अहिले म काम गर्दा पनि धेरैजना क्लाइन्ट्सहरूको त्यो लेभलमा हुन्छ। अनि त्यसपछि एन्ड देन वी स्टार्ट वर्किङ, ओके वाट इज यर स्लिप प्याटर्न, वाट इज यर इटिङ हेबिट्स, लाइक हाउ मच स्ट्रेस द्याट यु हेभ इन यर वर्क, लाइक फर इक्जाम्पल स्टडी यताउति, अनि त्यही बेसिसमा चाहिँ वी आर ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ पेरेन्ट्स एज वेल। अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ लाइक आई डिड फर 2 years, एन्ड देन आई जस्ट कम्प्लिटेड इन जान अहिले चाहिँ, एन्ड देन टिल द रेस आई जस्ट। सो तपाईँले लाइक इन्जिनियरिङ छोडेको चाहिँ धेरै नै भयो, जिम खाना आउने बेला छोडिसक्यो कम्प्लिटली? इन्जिनियरिङ मैले छोडेको आई थिङ्क द ओन्ली इन्जिनियरिङ वर्क द्याट आई डिड वाज यो भूकम्पपछिको, लाइक क्लोज टु इन्जिनियरिङ वर्क द्याट इट वाज भूकम्पपछि, बिकज आफ्टर इन्जिनियरिङ आई वेन्ट टु वर्क विथ आइसेक, अनि त्यसपछि चाहिँ वान आई वाज डुइङ इन्टर्नसिप उसमा महिन्द्रामा, द्याट वाज द ओन्ली टाइम आई डिड इन्जिनियरिङ। ओके, सो तपाईँले फिटनेसमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वेयर डिड यु स्टार्ट फ्रम? पहिला त अभियसली आफै वर्कआउट गर्नुबाट स्टार्ट भयो होला, तर लाइक वाट वर द स्टेप्स द्याट यु टुक, लाइक सर्टिफिकेसन हुन्छ कि लर्निङ फ्रम अदर पिपल, वर्किङ विथ कोचेस, वर्किङ विथ आई डोन्ट नो, लाइक अब अरूको काम हेर्नुलाई पनि उनीहरूसँग अप टु पोइन्ट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ नि त यसरी गर्ने रहेछ, दिज आर द डिसिजन्स दे मेक, अनि अब यो मान्छे सक्सेसफुल छ भने मैले त आई डाइरेक्टली वर्क विथ देम क्या। मलाई अब सपोज कोही मन पऱ्यो, अब मलाई ओजस मन पऱ्यो भने म डाइरेक्टली उसँग काम गर्छु, 2 वर्ष हेर्छु, अनि लाइक सिक्छु पनि प्लस दुवै साइडलाई नै राम्रो भयो एज अ मेन्टर पनि हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ लाइक हाउ डिड यु get started? Yeah, I think it's pretty similar because I think as यसमा सेट पाथ छैन, त्यो भएको भएर चाहिँ have to learn from people who have already done it, अनि त्यही भएर चाहिँ ह्यारिसन जेम्स भन्ने एकजना ट्रेनर हुनुहुन्छ मुम्बईमा, अनि त्यसपछि he trains like Bollywood celebrities and all, so I just went, अनि one of my friends was already training under him, and I just went and started training with him, अनि त्यसपछि त्यो उहाँसँग अलिकति टाइम स्पेन्ड गरेपछि चाहिँ I got to know कि कस्तो कुन लेभलमा हुन्छ, but then I think के कुरा फिल भयो भने आई थिङ्क द एजुकेसन इज प्रिटी इम्पोर्टेन्ट इन दिस प्रोसेस, अनि त्यो भएको भएर चाहिँ सारे स्टडिङ अमेरिकन काउन्सिल अफ एक्सर्साइजको चाहिँ अनि त्यो लाइक पर्सनल ट्रेनिङ सर्टिफिकेसन्स त्यतिखेर, अनि त्यसपछि एन्ड देन नेपालमा आएर पनि I was just trying to understand the industry, but then Nepal र मुम्बईको industry was so different. अनि त्यसपछि I just focused on studying for the trainers program, अनि त्यसपछि I was just taking one-on-one clients हुन्छ नि, त्यो early adopter हुन्छ नि, आफूले चिनेको साथी यो and so that was the process. अनि I think like my real like professional first my job as a job enter गरेको चाहिँ जिम खाना only. अनि सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई हेड अलरेडी फिनिश माई ट्रेनर्स प्रोग्राम, अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क देयर आर बिट अफ च्यालेन्ज एज वेल, किनभने कसैले गरेको थिएन नेपालमा, अनि त्यसपछि आई डिन्ट नो लाइक ल बुक्सहरू आयो अनि बुक्स लाइक
लाइक एभ्रिथिङ इज देयर यसको बुक लाइक अलिकति इन्टिमिडेटिङ नै बुक्सहरू पठाइदिन्छ अनि त्यसपछि बट देन दे ह्याड लाइक अ सेट स्टडी प्रोग्राम एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो क्लियर भइसकेपछि चाहिँ बट देन लाइक एकचोटि सिक्यो पढ्यो बट देन इन्डस्ट्रीमा एक्सपिरियन्स इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट गेम अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ आई जस्ट चोज टु स्टार्ट लाइक अन अ प्रोफेसनल फ्रन्ट आई जस्ट चोज टु स्टार्ट फ्रम अ फ्लोर ट्रेनर इट सेल्फ अनि त्यसपछि त्यो गर्दा आई थिङ्क द्याट वाज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स किन एभ्री डे यु मेड लाइक 50-60 पिपल एन्ड देन लाइक उनीहरूको अलग अलग प्रब्लम्स हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ एन्ड देन लाइक फर इक्जाम्पल यु युज टु कम देयर इन द जिम एज वेल एट द टाइम अनि त्यसपछि मैले छोडिसकेको थिएँ कि अब थिएन आई थिङ्क देयर वाज अ ओभरल्याप अफ मेबी अ मन्थ अनि आई थिङ्क देन यु वेन्ट टु थाइल्यान्ड जस्तो लाग्यो त्यही त मलाई त्यस्तो क्लियरली त्यो लाइक त्यो मेमोरी नै छैन तर अब नेपाली फिटनेस इन्डस्ट्री अब तपाईँले जिममा ट्रेनर गर्नुभयो होइन अनि इट्स डोमिनेटेड बाई बिग बडी बिल्डर्स होइन अब त्यो जिम गुरु भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो त अनि जुनै जिममा पनि गुरु हुन्छ अनि तपाईँ अब यु डोन्ट लुक लाइक अ टिपिकल नेपाली गुरु नि त सो हाउ वाज द रियाक्सन फ्रम पिपल ट्रान्जिसन तपाईँलाई कस्तो भयो हाउ आर यु डिलिङ विथ लाइक अब भन्छ नि यसको त के हो यो त गुरु जस्तो छैन त्यो त भन्छ कि त्यो त लाइक हामी सबैलाई थाहा छ त्यो हुँदा चाहिँ तपाईँलाई लाइक हाउ आर यू ट्याक्लिङ इट अनि कस्तो भइरहेको थियो Yeah, I think that was a challenge. I like to be honest. I think the ठुलो challenge नै हो like I think ठुलो challenge थियो तर I think त्यो सुनेन नै भनौँ I mean like I didn't really choose to focus on it किनभने I think सबैको आफ्नो आफ्नो strength र आफ्नो आफ्नो weakness हुन्छ so if I start focusing too much आफ्नो weaknessमा चाहिँ I think त्यो आफ्नो confidence पनि down आफ्नो perform पनि गर्न सक्दैन अनि I think like whatever my strength was whatever त्यतिखेर चाहिँ like I already started noticing कि okay fitness industry मा यो चाहिँ ठुलो gap छ है भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि like for example everyone is like big but then you know like when people are moving अनि त्यसपछि उनीहरूको अरू कुराहरूमा चाहिँ अनि that was a big challenge so like I really stuck to that place and त्यसपछि अनि whoever clients I worked with and त्यहीबाट चाहिँ I started generating value so अनि अर्को कुरा चाहिँ what I noticed was foundations of you know lifting and foundations of nutrition foundations of so many things were like really missing client side मा चाहिँ industry-मा चाहिँ so I really started working with people जसको पनि काम गर्दा like त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम धेरै फोकस गर्थेँ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I think that really त्यो कुराले चाहिँ त्यति बदर चाहिँ गरेन एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ बट देन आई थिङ्क फर्स्ट लाइक फ्लो ट्रेनर भएको आई थिङ्क लाइक फर्स्ट 3 months भनौँ न आई थिङ्क त्यो च्यालेन्ज चाहिँ थियो फर स्योर हो अनि लाइक जेनरली अब नट टु नेम एनीबडी तर गुरुहरू चाहिँ मोस्टली अब बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन खेल्ने गुरु लाइक दे आर लाइक एक्टिभ कम्पिटिङ एथलिट्स हुन्छ सो हामी पनि एक्टिभ कम्पिटिङ एथलिट्स अब तपाईँ पनि एक्टिभ एथलिट तर नट इन द इन्डस्ट्री तर आयरनम्यानमा तर अब जेनरली चाहिँ के मैले observe गर्छु भने चाहिँ they're coaching their clients exactly the way they are training themselves होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब you cannot anybody can't train like a professional अब तपाईँले मलाई तपाईँको ट्रेनिङ गराइदियो भने त म त बिचोक हुन्छ नि होइन and vice versa तर बडी बिल्डिङमा चाहिँ सबैले त्यही गर्छ अनि even the clients up to a point feel like ए यही रहेछ गर्नुपर्ने कुरा यसरी नै हो रहेछ त गर्नुपर्ने त अनि हामीले अलिकति डिफ्रेन्टली अर इफ ट्राइङ टु होल्ड देम ब्याक बिकज रेगुलर XYZ डजन्ट निड 30 sets of chest exercise a week so तर अब त्यही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्छ अनि हामीले कम गराउँदाखेरि चाहिँ झन् हामी चाहिँ रङ भयो जस्तो एउटा एङ्गलबाट देखिन्छ अनि लाइक अब मैले त अनलाइन पनि फेस गरेँ बिकज आई हेभ क्लाइन्ट्स इन डिफ्रेन्ट जिम्स अनि उनीहरूको गुरुहरूले अनि उसले किन यस्तो ट्रेनिङ गराएको अनि दे थिङ्क द्याट्स पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ क्या यो त पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ हो टाइसनले गराएको त पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ हो यो यसरी त गर्ने होइन कटिङलाई त एउटा XYZ गर्नुपर्छ तिम्रोलाई यस्तो गर्नुपर्छ बट द्याट एक्चुली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ एन्ड विच इज करेक्ट बिकज देयर कम्पिटिङ एथलिट्स सो त्यो ग्यापमा चाहिँ हाउ डु यु टेक ए स्ट्यान्ड हाउ डु यु च्यालेन्ज अर हाउ डु यु ट्राई टु एजुकेट आई थिङ्क दिस इज so important like whatever you just is like so important I think किनभने सबैलाई जरुरी नै छैन त्यो प्रोसेस के एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ everyone is so different they'll have to follow the set process अनि अलग मान्छे अलग अलग स्टेजमा हुन्छ नि जस्तै फर एक्जाम्पल everyone doesn't need to be a bodybuilder everyone doesn't need to be a like extremely heavy power lifter like everyone doesn't need to do like triathlons like crazy but I think like आफ्नो अगाडि जे छ लाइक आफ्नो रियालिटी फर इक्जाम्पल मान्छेहरूको जब्स हुन्छ किड्स हुन्छ फ्यामिली प्रेसर हुन्छ अरू प्रेसर हुन्छ स्ट्रेस नै हो नि अनि त्यसपछि सो हाउ डज द ट्रेनिङ फिट इन द्याट स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट किनभने बडीको रेस्पोन्स त एउटै हो अनि त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क एभ्री मान्छेको स्टार्टिङ पोइन्ट करेन्ट पोइन्ट एभ्रिथिङ इज सो डिफ्रेन्ट एन्ड देन
And I think this is the biggest problem in the health industry also मलाई लाग्छ कि as you said कि कोचेसहरूले आफ्नै प्रोसेस फलो गराउँछ किनभने त्यो प्रोसेस चाहिँ जेनरली उसलाई वर्क नै गर्दैन कि एन्ड आई थिङ्क द्याज मोर डिमोटिभेसन अन द क्लाइन्ट फ्रन्ट बिकज अफ द्याट बिकज लाइक हिज नट गोन बी रिप्ड सो मच द्याट हिज गोन स्ट्यान्ड अन अ स्टेज or she is going to stand on a stage of the level of the coach and त्यसपछि उसको न्युट्रिसन उसको अरू एरियाज अफ लाइफ इट डजन्ट रियली फिट इन अनि त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क बेसिक्समा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु वर्क लाइक हाउ पिपल आर मुभिङ होइन हाउ दे आर इटिङ के डिसअर्डर्स त्यसमा छ कि होइन अनि आर दे रियली पुसिङ देमसेल्फ रियली हार्ड फर एभरेज पिपल फोर टाइम्स अ विक अफ लाइक डिसेन्ट अमाउन्ट अफ एक्सर्साइज इज प्रिटी इनफ इफ इट्स लाइक प्रोग्राम रियली वेल अनि त्यसपछि बट देन यु डोन्ट निड टु डु लाइक थ्री टाइम्स अ डे अर लाइक 2 times a day हुन्छ नि लाइक I've seen a lot of people like coming in the morning, coming in the night, and it's not necessary. And then suddenly something happens, some injury happens, and they don't know how to rehabilitate out of it. And so unchhod diyo. And त्यसपछि त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो challenge. And I think I'd recently written about it as well. कि coaches for अनि इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ बिग ग्याप हो कि coaches need to know how to coach. अनि त्यसपछि त्यो नआउँदासम्म चाहिँ you're just trying to put someone through a template. And त्यो चाहिँ it never works and I think like because we have worked together, like I've worked with you, and I think like त्यो चाहिँ like I really like about like how you run this system because it is not like if like as you said like, if you put me on your program I mean like I'll be nowhere and then and vice versa त्यो भएको भएर चाहिँ it's important त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ अनि सुरुमा त आउँदाखेरि बिकज जो पनि मोटिभेटेड हुन्छ नि त जिम आउँदाखेरि सुरुमा त जे पनि गरिदिन्छ नि म पनि एक दिन तपाईँसँग ट्रेनिङ गरौँ अरे भने ल 5-6 किलोमिटर त भागौँला नि तर भोलि पनि आउनु पर्यो पर्सि पनि आउनु पर्यो होइन अनि त्यो एउटा स्टार्टिङ पोइन्टबाट अनि हाउ डु यु गो अप टु दिस पोइन्ट भन्ने चाहिँ अलिकति प्रोसेस गाह्रो हुन्छ अनि 2 दिन मैले हार्डकोर ट्रेनिङ गरेँ मोस्ट अफ द पिपल द्याट आई सी गोइङ हार्डकोर दे आर नट ट्रेनिङ एनिमोर क्या ब्रेकमा छु मेरो काम छ बिजी छु म त आजकल होइन यस्तो बिजी भइरहेको छु यस्तो यस्तो भन्छ नि बिजी त सबैजनै हुन्छ नि एक हिसाबले अनि त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ आई थिङ्क हामीले सिकाउनु खोज्ने नै त्यही नै हो प्रोग्रामिङमा चाहिँ अनि हामीले लाइक अक्समा पनि हामीले टेम्प्लेट्स भन्छ तर इट्स नट एक्चुअली टेम्प्लेट हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ नि हामीले अक्सको टेम्प्लेटको बारेमा आई थिङ्क जिममा भेट्दाखेरि होइन आई थिङ्क अक्सको अक्स स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि मालक दाइसँग धेरै कुरा गरेको हो हामीले अनि लाइक टेम्प्लेटै भए पनि वेयर ट्राई टु ह्याभ अ सिस्टम मात्रै क्या लाइक लेट्स चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क मात्रै तर त्योभित्र हाल्ने मुभमेन्टहरू त्यसको इन्टेन्सिटीहरू चाहिँ युजरसँग कुरा गरेरै हाल्ने नै हामीले सोचेको क्या मैले अहिले पो याद आइरह अब अहिले एकछिन अफ क्यामेरा कुरा गर्नु हामीले ट्रायथलन बेला पनि प्रोग्रामहरू गरेको थियो नि अलिअलि त्यो प्रोग्रामहरू पनि मेबी वी क्यान वर्क इट आउट इन्टु अ टेम्प्लेट लाइक नट जस्ट ट्रायथलन बिकज हामीलाई कतिजनाले लाइक स्पोर्ट स्पेसिफिक पनि सोध्छ कि लाइक म बिजेजे गर्दैछु हाउ डु आई फिट इन लिफ्टिङ अनि म अब लेट्स आयरनम्यान गर्दैछु हाउ डु आई फिट इन लिफ्टिङ तपाईँको केसमा चाहिँ हाउ तपाईँले चाहिँ स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्छ वेन यु आर डुइङ लाइक द टु Yeah, so I think like obviously all the training has its like own cycles. I think like last time गर्दाखेरि त I was working with you till the day of the event itself. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ so एउटा training frequency sports को भयो and then there was like 3 to 4 days of training that we were doing on the strength. I think त्यो चाहिँ एकदम important especially for endurance sports like this. किनभने I mean like muscles I mean like there are some muscles that are being overused. Let's say bike ma base एउटै पोजिसनमा like keep on cycling for 6 hours 7 hours and then the अरू मसल्सहरू त्यो चाहिँ ओभरवर्क हुने अरू मसल्स चाहिँ त्यति स्ट्रङ नहुने त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ सो आई थिङ्क लाइक त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क द ट्रेनिङ वाज लाइक भेरी नाइसली डन अनि सो जेनरली त्यतिखेर चाहिँ 4 days a week ट्रेनिङ थियो यतिखेर चाहिँ द भोल्युम एड इन्क्रिज सो मच एन्ड देन आई वाज डुइङ 3 days a week of strength training अनि त्यतिखेर यसमा चाहिँ इट वाज आई वाज working with a strength cum gymnastics coach from US and त्यसपछि उसको चाहिँ एउटा सेट प्रोग्राममा चाहिँ I was just working more on mobility letting my body loose किनभने लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसपालि चाहिँ ट्रेनिङ भोल्युम ट्रायथलनको एकदमै धेरै थियो या अनि तर आई मिन लाइक आई डिन्ट रियली कम्प्रोमाइज लाइक त्यस्तो मेजर इन्जुरिजहरू त्यस्तो केही पनि आएन तर फर इक्जाम्पल अलिकति स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा ट्रेनिङ भोल्युम चाहिँ अलिक कट डाउन नै गर्नु पऱ्यो जस्ट बिकज अफ टाइम किनभने भोल्युम यतापट्टि धेरै भएको थियो So let's talk about the Ironman होइन सो कसैले अब मलाई पनि एक्ज्याक्टली यति डिस्टेन्स यति रनिङ यति स्विमिङ त मलाई पनि थाहा छैन आई नो इट्स अ लट इट टेक्स अ लङ टाइम 10-12 घन्टा लाग्छ होइन कति लाग्छ
generally 13 त्यही त 13 hours एक दिन what's the distance अनि maybe अब कतिलाई अब 4 किलोमिटर स्विमिङ भन्ने कन्टेक्स्टै हुँदैन नि त सो कति टाइम लाग्छ लाइक हाम्रो देख्नेमा कन्टेक्स्ट दिएर भन्दाखेरि सो बेसिकली आयरनम्यानमा लङ डिस्टेन्स ट्रायथलन यसमा चाहिँ 3.8 k स्विम अनि त्यसपछि 180 किलोमिटर्स बाइक अनि 42 किलोमिटर्स रनिङ सो फुल म्याराथन लास्टमा डन ब्याक टु ब्याक अनि सो लाइक 3.8 किलोमिटर स्विमिङ भनेको चाहिँ बेसिक ओपन वाटरमा त्यो अलमोस्ट 4.2 किलोमिटर भइहाल्छ बिकज अफ साइटिङ यताउति जान्छ अनि त्यसपछि सो इट टुक मी 1 hour 30 minutes टु फिनिस के भन्छ द swim and I mean like if there is someone who has done triathlon for a really long time and is pro in this field they finish it somewhere between like 45 minutes to an hour to time swimming चाहिँ अनि त्यसपछि बाइक लाइक फ्रेङ्कफर्टमा चाहिँ 183 किलोमिटर्सको थियो अनि त्यो डिपेन्ड्स अन लाइक इफ इट्स अ फ्ल्याट सर्फेस हिली सर्फेस रोलिङ सर्फेस अनि त्यसपछि जेनरली टेक्स बिट्विन समवेयर बिट्विन 4.5 hours to 7.5 8 hours depending on athlete and त्यसपछि it took me 6 hours 36 minutes to finish that bike course and त्यसपछि run is like full marathon so depending on how good you are like anywhere between 3 hours to 5 6 7 hours मैले कन्टेक्स्ट दिनु खोजिरहेको साइक्लिङ त यहाँदेखि पोखरा जस्तै भयो लगभग अलमोस्ट होइन स्विमिङ चाहिँ कन्टेक्स्ट कसरी दिने त कति स्विमिङ चाहिँ लाइक तपाईँले नेपालमा त्यो भएन यसलाई किनकि त्यत्रो ठुलो पुल पनि छैन यसलाई गर्ने पुल त ठुलो चाहिएन नि तर ट्रेनिङलाई अफेक्ट गर्दैन साइटिङमा अफेक्ट हुन्छ ओपन वाटर ट्रेनिङहरू चाहिँ चाहिन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल स्विमिङ टाइसन यु अल्सो छ अनि त्यसपछि हाम्रो नर्मल स्विमिङमा चाहिँ ल्याटरल ब्रिदिङ भयो ओपन वाटर स्विमिङमा अगाडि ब्रिदिङ हुन्छ अगाडि गर्नुपर्छ साइटिङ अब डिपेन्डिङ अन वाट लेभल अनि साइटिङ गर्नु पऱ्यो अगाडि बोय हुन्छ बिकज यु डोन्ट ह्याभ अ लेन मार्कर तलपट्टि गर्नलाई अनि त्यो भएको भएर चाहिँ सो आई थिङ्क आई मिन नेपालमा त्यति लजिस्टिकली सपोर्टिभ चाहिँ होइन बिकज बाहिर लाइक देयर ओपन वाटरमा राम्रो सेटअप हुन्छ बोय यहाँ चाहिँ सो इट्स बिट अफ अ लाइक यु ट्रस्ट यु ट्रेनिङ एन्ड देन यु डु अ प्री स्विम वेन यु रिच द भेन्यू अनि त्यसपछि जस्ट लाइक पेस योर सेल्फ यहाँनिर अब बेगनास पोखरामा त त्यो त तर स्विमिङ पुल जस्तै हुन्छ नि अलमोस्ट तल मात्रै देख्दैन हजुर यहाँ जस्तो फर इक्जाम्पल पोखरामा फेवातालमा पनि मिल्छ बेगनासमा पनि मिल्छ बट देन आई थिङ्क दि वाटर हाइजिन एन्ड वाटर क्वालिटी अनि त्यसपछि त्यो इज प्रिटी अनि अर्को चाहिँ त्यो गर्नलाई सपोर्ट सिस्टम छैन कि लाइक फर इक्जाम्पल यु निड टेक पिपल अनि त्यसपछि साइटिङ कहाँ गर्ने साइटिङ त त्यही पनि प्रब्लम भएन बट सेफ्टी लजिस्टिक्स भनौँ न क्राम्पहरू पनि हुनसक्छ क्राम्प भयो भने के गर्ने पानीमा एक्लै अनि त्यो वाटर बडी ठुलो भएपछि यतिकै नै आतिहाल्छ त्यो अनि फिर्ता उतासम्म जानु यताउति चाहिँ प्रब्लम भयो बाइकिङ त प्रब्लम भएन हाम्रो बाइकिङमा चाहिँ प्रब्लम के हो भने जस्तो फर इक्जाम्पल ट्रायथलनको बाइक नै डिफ्रेन्ट हुन्छ रोड बाइक हुन्छ रोड बाइकमा पनि त्यसको पोस्चरै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि यसरी बस्नु पऱ्यो सो त्यो पोस्चर मेन्टेन गरेर ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँमा बाहिर निस्क्यो भने एउटा प्रब्लम छ साइडिङको अर्को चाहिँ बाटोमा यति धेरै पेबल्सहरू हुन्छ नि त्यो पनि अनि पङ्चरहरू एकदमै फ्रिक्वेन्टली हुन्छ टायर पातलो हुन्छ अनि त्यो भएको अनि त्यसको लजिस्टिक्स अर्को म्यानेज गर्नु पर्छ सो बाहिर त्यति ट्रेनिङ कन्भिनियन्स चाहिँ काठमाडौँमा छैन किनभने कहाँ खन्दिएर हुन्छ अब किनभने जस्तो लाइक नर्मल सेसन अफ बाइक इज एनिवेयर बिट्विन 3 hours to 7.5 hours अनि त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ अब 5 घन्टामा बाइक पङ्चर भयो अब द ट्रेनिङ इन्टेन्सिटी एभ्रिथिङ गोज इन टच सो त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो प्रब्लम रनिङको मात्रै अलिकति त्यति प्रब्लम रनिङ त अनि त्यसपछि तर अरू बाँकी दुइटा त प्रब्लम स्विमिङ त धेरै ठाउँमा पनि छैन लाइक बिकज जेनरल पब्लिक स्विमिङ पुल चाहिँ हुन्छ नि त एथलिट्सहरूलाई सेपरेट राख्ने त छैन जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले विन्टर्समा चाहिँ कालो पुलमा बेस्ट भेन्यू हुँदैछ सो त्यहाँ गऱ्यो किनभने अप्सनै थिएन अरू अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हट वाटर स्विमिङ पुल चाहिँ थियो अनि सबै नेसनल टिमको पनि त्यही ट्रेनिङ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अरू यो कम्पिटेटिभ स्कुलको एथलिट्सहरू हुन्छ नि तिनीहरू पनि त्यही बट देन समर्स आइसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ डल्फिन्स भनेर छ यता सोल्टी मोडमा अनि त्यसपछि सो त्यहाँ चाहिँ सो इट्स प्रिटी वेल मेन्टेन नेपालमा यत्रो टाइममा कसैले नि कम्पिट गरेन किन लाइक यो द फर्स्ट नि त अर्गनाइजेसन पनि थियो किनकि कसैले कम्पिट नगरेको रिजन नेपालमा ट्रायथलन चाहिँ हुने हो लाइक ओलम्पिक्समा जान्छ साफिम्समा पनि एथलिट्सहरू हुन्छ जान्छ यहाँबाट जान्छ अनि आर्मीको एथलिट्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि सिभिल पनि 1-2 जना छ अनि त्यसपछि तर के प्रब्लम छ भने लजिस्टिकली एकदमै हेभी छ कि आयरनम्यान अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल लाइक
you register and you train time and त्यसपछि त्यही खालको सपोर्ट सिस्टम चाहियो किनभने लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु आर स्पेन्डिङ on an average 3 to 5 hours a day 5 hours a day on training त्यसपछि अरू एरियाज अफ लाइफ त फेरि त्यही हिसाबले चल्छ अनि त्यो आई थिङ्क टाइम हो तर जेनरली चाहिँ अवेरनेस पनि हो तर के चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो भने मैले रेस गरेँ होइन अनि रेस गरेपछि चाहिँ नेपाल बाहिरको नेपालीहरू चाहिँ लाइक सम अफ देम अलरेडी रेजिस्टर्ड फर द सेम इभेन्ट नेक्स्ट इयर गर्नको लागि चाहिँ सो त्यो बिस्तारै आई थिङ्क इट्स एन अवेरनेस इस्यु अनि रादर देन एनिथिङ एल्स तर अलिकति टाइम नेसनल टिम यहाँकोसँग पनि स्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ट्रेनिङ प्रोसेस पनि आई थिङ्क इज मिसिङ नेपाल त्यो त्यत्रो इभेन्ट होल तर सुरुमा त त्यस्तै हुन्छ बिकज मैले पनि पावर लिफ्टिङ गर्दाखेरि मान्छे खोज्थेँ क्या कहाँ छ होला पावर लिफ्टर होइन पावर लिफ्टिङ इन नेपाल अनि मैले ओपन पावर लिफ्टिङमा गएर नेपाली नामहरू यसो हेर्नु खोज्ने थिएन क्या थिएन सो मेबी इट्स लाइक अ भेरी सिमिलर प्लेस बिकज लाइक मैले 6-7 years भयो होइन पावर लिफ्टिङ गरेको 6.5 7 अराउन्ड द्याट त्यो बेला पावर लिफ्टरै थिएन क्या अनि मैले फर्स्ट टाइम पावर लिफ्टर भेट्दा चाहिँ ज्याक दाई भेटेको थिएँ कि सो दाइले चाहिँ लाइक त्यस्तो अब कम्पिट होइन जस्ट लाइक एज अ यसै स्पोर्ट खेला जसरी पावर लिफ्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि म त एकदम खुसी भएको थिएँ कि लाइक अर्को मान्छे पनि पायो जसले चाहिँ पावर लिफ्टिङ गर्छ भनेर तर त्यसपछि त वाइल्ड फायरै भयो पावर लिफ्टिङ लाइक जसले पनि गर्नु थाल्यो बिकज पावर लिफ्टिङ पनि अति इजी छ नि त इजी छ नि त लाइक स्क्वाट बेन्च प्रेस डेडलिफ्ट सिकाउनु कति टाइम लाग्छ लजिस्टिकली इजी छ ट्रेनिङ त अब हाई लेभलमा त जुनै स्पोर्ट पनि लाइक एकदमै गाह्रो भइहाल्छ तर लाइक स्टार्ट गर्नु त लाइक अब स्विमिङ त अब हामी नेपाली कन्ट्रीमा भएर स्विमिङ कम्फर्टेबल म स्विमिङ पुलमा राम्रो छु क्या स्विमिङ तर ओपन वाटरमा अलिकति डर लाग्छ लाइक कहीँ भेटिहाल्दैन कि कहीँ पनि भेट्दैन जानु पनि सक्छ क्या अब तपाईँहरूसँग गयो 2-4जनासँग अलिकतिसँग गयो भने जानु सक्छ क्या तर अब एक्लै जानु लाइक म त सोच्नु पनि सक्दैन त्यही त अब म स्विमिङ गर्नु सक्नेहरूसँग गयो भने चाहिँ म पनि छिर्छु तर नसक्नेहरूसँग भयो भने मलाई डर लाग्छ किनभने हामीलाई त एक्सपोजर टु वाटर नै छैन नि त नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला पछिसम्म पनि आई थिङ्क जस्तो फर इक्जाम्पल आई थिङ्क इन्डियाको इन्फ्लुएन्स चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो फर इक्जाम्पल आयरनम्यान इन्डियामा पनि भर्खर आयो अनि 2019मा फर्स्ट इभेन्ट भयो गोवामा अनि त्यसपछि अब यो वर्ष 2टा इभेन्ट हुँदैछ एउटा गोवामा अनि अर्को एउटा सिटी छ अनि त्यसपछि अब त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ किनभने टुरिज्म पर्सपेक्टिभबाट आयरनम्यान इज लाइक रियली म्यासिभ क्या नेपालको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि तर नेपाली एथलिट्स प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क 12-13 इयर्सको उसबाट सुरु गरेर अनि त्यसपछि एउटा थियो अर्को चाहिँ आयरनम्यान इन जेनरल चाहिँ इट्स लाइक मोर देन अ लाइक कम्पिटेटिभ फिल्ड त एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ मोर अफ लाइक इट्स अ रियली गुड सेल्फ डेभलपमेन्ट प्रोसेस जस्तो पनि लाग्छ कि बिकज लाइक युआर कमिटिङ समथिङ लाइक सो ह्युज अनि त्यसपछि देन यु प्रिपेयर फर इट अनि त्यो डिसिप्लिन अनि एभ्रिथिङ द्याट कम्स अलङ विथ इट त्यही त आयरनम्यान सोच्दा त है लाइक मलाई पनि आयरनम्यान त होइन तर ट्रायथलन चाहिँ गर्नु मन छ कि लाइक जस्ट लाइक पछि अब अभियसली पावर लिफ्टिङमा रिटायर भएपछि चाहिँ लाइक च्यालेन्ज अर्कै नयाँ कुरा सिक्छ नि त लाइक एभ्री डे युआर डुइङ समथिङ अनि लाइक स्पोर्टमा कति धेरै कुरा जान्छ होला लाइक ब्यालेन्स अफ अल थ्री बिकज तिनवटामा डिफ्रेन्ट कुरा चाहियो नि त साइक्लिङमा यु निड मोर लाइक स्ट्रेङ्थ पनि चाहियो नि त होइन रोड बाइक चलाउनलाई त लट अफ स्ट्रेङ्थ चाहियो फेरि इन्ड्योरेन्स रनिङमा नट द्याट एज मच अनि स्विमिङमा फेरि अर्कै कपेसिटी चाहियो लङ्सको लाइक बाटोमा कुद्ने र पुलमा स्ट्यामिनै फरक हुँदैन एकदम त्यो अपरेसनै फरक बट आई थिङ्क द मेन गोल चाहिँ जस्ट स्टे इन अ हार्ट रेट जोन थ्रु द डे अनि अलिकति स्पाइक पनि गर्न मिल्यो न कम आयो भने अभियसली यु वोन्ट बी एबल टु कम्प्लिट इट सो तपाईँले लाइक हार्ट रेटहरू सबै नै ट्र्याक गर्नुपर्छ होला पर्छ हार्ट रेटको बेसिसमै लाइक एरोबिक लाइक वाट काइन्ड अफ ट्रेनिङ इज देयर अनि त्यसपछि सो विदिन आयरनम्यानको रेस डेमा चाहिँ जस्ट एक्ज्याक्ट सेम रेन्जमा चाहिँ बसेर अनि त्यसपछि ट्राई टु कम्प्लिट द इन्टायर थिङ त्यही भएर चाहिँ धेरै टाइमिङको फ्लक्चुएसन पनि धेरै हुँदैन बट देन लाइक अ स्मल इन्सिडेन्ट ह्यापन ड्युरिङ माई रन त्योभन्दा बाँकी चाहिँ इट वाज लाइक प्रिटी सिमलेस त्यही त माइ गॉड ट्रायथलन त सोच्दैन तपाईँलाई चाहिँ के चाहिँ मोर च्यालेन्जिङ लाग्छ त्यो तिनवटामा आई थिङ्क द आयरनम्यानमा द मोस्ट च्यालेन्जिङ इज लास्ट 10K अफ द रन त्यो त त्यो च्यालेन्जिङ त केही पनि हुँदैन बिकज लाइक यु नो इट्स गन फिनिस अनि त्यसपछि योर बडी इज लाइक इन्क्रेडिबली टायर्ड अलरेडी अनि त्यसपछि अनि त्यो 10 किलोमिटर्स रन गर्न चाहिँ इट्स अ बिट अफ अ च्यालेन्ज सो इन टर्म्स अफ न्युट्रिसन है बिकज युआर बर्निङ सो मच क्यालोरिज अनि तपाईँले चाहिँ इन ट्रेनिङ स्पेसली आई थिङ्क मोर लाइक गेम डेमा त 2-3 किलो घट्छ होला गर्छ मजा तर कन्जम्सन पनि हेभी भइरहन्छ ए तर लाइक ड्युरिङ न्युट्रिसन चाहिँ अब कति क्यालोरिज खाएर हुन्छ लाइक आर यु प्रायोरिटाइजिङ फ्याट्स अर कार्ब्स अर प्रोटिन अब हामीले त वी प्रायोरिटाइज प्रोटिन होइन नम्बर 1 त्यसपछि देन कार्ब्स अनि फ्याट चाहिँ अब जति चाहियो टेस्ट अनुसार मात्रै हो मोस्टली चाहिने अब तपाईँहरूको केसमा चाहिँ हाउ डज इट गो
So protein त non-negotiable भइहाल्यो, so we focus on protein as well. तर endurance sportsमा I mean like there is a big field who doesn't focus on protein so much, and then the major is carbs itself. I mean like recovery days जुन दिन छैन त्यसमा चाहिँ obviously fats we push, but then normal training days मा त training गर्दा गर्दै there is a lot of carb intake, and त्यसपछि त्यो भएको भएर on a daily basis चाहिँ it's pretty high. So generally हेर्दाखेरि चाहिँ 4500 5000 त्यो रेन्जमा चाहिँ there is eating depending on training days, किनभने कुनै दिन heavy हुन्छ कुनै दिन light हुन्छ. हो मैले चाहिँ लाइक कतिजना इन्ड्योरेन्स एथलिटहरू आजकल लाइक किटो अथवा फ्याट बेस्ड गर्नु खोजिरहेको छ कि अनि लाइक हाम्रो बडीको फर्स्ट कल एनर्जी द ग्लाइकोजेनबाटै आउँछ विच कम्स फ्रम कार्ब्स अनि सो इजी टु फ्युल द ग्लाइकोजेन सिस्टम. अनि किन चाहिँ मान्छेहरूले लाइक दे आर ट्राइङ टु गो इन्टु किटोसिस अनि सस्टेन एनर्जी यताउति भन्छ, तपाईँले चाहिँ लाइक फ्याट्सलाई चाहिँ एकदमै लो नै राख्नुहुन्छ कि? आई मिन लाइक त्यति लो राख्ने पनि होइन. I mean like it's pretty balanced, like for example 25% 30% त्यो रेन्जमा. सो कार्ब हेभी हुन्छ. मैले लाइक एउटा इन्ड्योरेन्स एथलिटसँग कुरा गरेँ, ऊ चाहिँ साइक्लिस्ट हो जस्तो छ थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि. उनीहरूले पावर लिफ्टिङ पनि गर्छ क्या, अनि उसले जहिले भन्ने कि लाइक म त दिनको 1000 ग्राम कार्ब्स खान्छु भन्ने क्या. लाइक ज्याक छ हेर्दा पनि, अनि लाइक त्यो पावरवाला स्पिडवाला कुदाउने हुन्छ नि. ओके उनीहरूलाई त पर्छ पनि लाइक 1000 क्यालोरी 1000 ग्राम्स अफ कार्ब्स खाने. तर मान्छे चाहिँ अब दुब्लै छ, अब हाम्रो अगाडि त सानै देख्छ, तर लाइक लिन चाहिँ वाइल्ड लिन्छ क्या. उसले त लाइक त्यो रेस सकेपछि त कति खाने रे क्या, लाइक 600-700 अनि बर्गर पिज्जा यति धेरै. अनि हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक कसैले पनि पत्याउँदैन कि हो. अनि त्यो हुन्छ आई थिङ्क ट्रेनिङमै एभ्री हाफ एन आवरमा अराउन्ड 50-60 ग्राम्स कन्जम्सन त भइरहन्छ इन ट्रेनिङ इन रेस. अनि त्यसपछि लाइक थ्रु जेल्सहरू बढेको यो चाहिँ थ्रु जेल हुन्छ. यो चाहिँ फास्ट डाइजेस्टिङ लाइक फिलै हुँदैन. लाइक एउटा पोइन्टमा चाहिँ मुखमा चाहिँ इरिटेसन हुन थाल्छ, लाइक नट बिकज अफ द फुड बट देन जस्ट बिकज अफ टेस्ट लाइक टु मच. आई थिङ्क लाइक आयरनम्यान रेस डेमा आई थिङ्क आई ह्याड एनिवेयर बिट्विन 25 to 30 जेल्स. अनि त्यसपछि अब त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ इज लाइक टु स्विट एन्ड देन इज जस्ट लाइक गोइङ इन, बट देन गर्नु पऱ्यो त्यो. सो जेल्स अनि त्यसपछि सल्ट ट्याब्लेट्स अनि त्यसपछि अब इलेक्ट्रोलाइट्स, त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ. सो आयरनम्यानमा चाहिँ मोस्टली लाइक भन्नाले इन्ड्योरेन्स स्पोर्टहरूमा चाहिँ मोस्टली लाइक तर नेपाली सिनमा चाहिँ अब अभियसली आइम स्योर यु सिन साइक्लिस्टहरू अनि रनर्सहरू स्विमर्सहरू त लङ डिस्टेन्स त खासै छैन नि त, बिकज मोस्टली स्प्रिन्टर चाहिँ हुन्छ नेपालमा छ. तर आई थिङ्क नेपालमा लङ डिस्टेन्स रेसेसहरू धेरै हुँदैन, ओपन वाटर खासै रेसेसहरू हुँदैन. सो देयर लाइक सर्ट डिस्टेन्स स्विमर्स. अनि तर छ आई मिन लाइक देयर सम गुड एथलिट्स. तर आई थिङ्क लाइक नेपालमा मेन प्रब्लम आई थिङ्क इज लाइक ट्रेनिङ प्रोसेस छ नि, ट्रेनिङ प्रोसेस लाइक इज भेरी पुवर. सो लाइक इन जेनरल हामीले एथलिट्स इन्ड्योरेन्स एथलिट्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ वाट्स द ग्याप द्याट यु सी इन टर्म्स अफ प्रपर न्युट्रिसन ट्रेनिङ? बिकज लाइक आइम स्योर देयर फिटनेस इन्डस्ट्रीमा त एकदमै धेरै लुप होल्स. एन्ड हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको नै लाइक इटिङ वेल हो नि त, लाइक 50-60% इटिङ वेल हो अनि अरू कुरा हुन्छ. तर अब इन्ड्योरेन्स स्पोर्टमा त इटिङ वेल भन्दा नि मोस्टली ट्रेनिङ बेस्ड हो नि त. योर मोस्ट अफ योर एनर्जी आउटपुट. हाम्रोमा त लाइक ट्रेनिङ गरेर पनि खायो भने त हामी त मोटाउँछ कि, लाइक बिकज वी हेभ हाम्रो मोस्ट अफ द हाम्रो बिएमआरबाट धेरै क्यालोरिज जान्छ नि त हाम्रो बिकज अफ द बडी साइज बेस्ड अन मेटाबोलिक रेट इफ यु डोन्ट नो. तर अब इन्ड्योरेन्स एथलिट्सहरूमा त मेबी 80 to 90% अफ योर calories in or calories are balanced नै comes from training. So nutrition is even more important in a way, because त्यो balance त पुऱ्याउनु पर्यो नि त. So यहाँ चाहिँ what do you see is the like the problem or like maybe athletes could do better in that sense? Yeah, I think नेपालमा like depending on like who I have interacted and what I have seen, I think athletes एउटा त I don't think they eat enough. त्यो खाँदै I think like developmental processमा त्यो major challenge as you said. And I think most of the athletes are from either police army अनि civil athletesहरूलाई त्यति रिसोर्सेस पनि त्यति सेट भएको हुँदैन नि. ट्रेनिङ के न्युट्रिसनको हिसाबले मैले राम्रो देखेको चाहिँ यो जुन 15 र त्योभन्दा मुनिको स्विमर्सहरू जुन छ हु आर टेकन केयर अफ बाई देयर पेरेन्ट्स एन्ड उनीहरूलाई न्युट्रिसन हेरिदिन्छ, उनी त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै प्रब्लम देखेन. तर एज दे गो टु हाई लेभल आफ्टर दे क्रस द्याट एज ग्रुप देन त देयर इज नो न्युट्रिसन एट अल. सो द्याट्स अ बिग ग्याप. अर्को चाहिँ अदर ग्याप इज स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा आई थिङ्क आई सी अ भेरी बिग ग्याप. अनि मान्छेहरूले गर्दै गर्दैन. आई मिन लाइक दे आर जस्ट फोकस अन देयर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिङ. स्ट्रेन्थ ट्रेनिङको फिलोसफी त्यो त छैन. आई थिङ्क द्याट इज प्रब्ली समथिङ द्याट त्यो चाहिँ हाई लेभलमै अपरेट गर्नु जरुरी छ. अनि अस्ति आई थिङ्क कससँग कुरा गरिरहेको थिएँ म,
इन्डियाले कमनवेल्थ गेम्स गरेपछि सो दे पुल्ड अफ अ गोल्ड इन अ ट्र्याक एन्ड फिल्ड अहिले भर्खर सो इट डिन्ट टेक देम अ लट अफ टाइम तर तिनीहरूको ट्रेनिङ प्रोसेसहरू राम्रो छ फरेन कोचेसहरू राखेको छ अनि त्यसपछि सो एट द एन्ड अफ इट लाइक इट्स नट अबाउट ब्रिङिङ सम वान फ्रम डेनमार्क अर लाइक समवेयर बट इट्स अबाउट ट्रेनिङ प्रोसेस कस्तो छ सो न्युट्रिसन र ट्रेनिङ प्रोसेस चाहिँ बिग च्यालेन्ज हो अनि अर्को चाहिँ वेन दे आर पुस्ड अन अ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिङ त्यसमा पिरियडाइजेसन त मैले कहीँ पनि नै देखेन कि अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ ओके रन ओके रन हामी लाइक अझै गर्न सक्छ सो एभ्री डे युर ट्रेनिङ टिल 40 जस्तो कि सो वाट एभर वी सी इन द जिम नि एन्ड द्याट इज देयर इन स्पोर्ट्स एज वेल जस्तो लाग्यो ए पावर लिफ्टिङमा आई थिङ्क लाइक सेम बिकज मोस्ट अफ द थिङ्स भन्नाले इफ युआर फलिङ इन लभ विथ द स्पोर्ट फर द रङ रिजन त नभनौँ त्यही गर्नुलाई मनपर्छ तर त्योभन्दा आउटसाइडले त्यसलाई बेटर बनाउँछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट नै आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ लाइक इन द जेनरल स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री भन्नाले अब हामीले ट्रायथलन गर्दा पनि आइम स्योर युआर नट अलवेज रनिङ 4K त कहिले पनि स्विम गर्नु पर्दैन लाइक तर अरू कुराले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छ पिरियडाइजेसन इयरली साइकलमा अब लेट्स से इफ देयर इज समथिङ विकनेस अब हाम्रो केसमा लेट्स से बेन्चमा एउटा सर्टेन पार्ट विक छ भने अफ सिजनमा हामीले फर्दर अवे फ्रम द कम्पिटिसन वेयर ट्राइङ टु build on that and then त्यसलाई अनि मोर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बनाएर वेयर ट्राइङ टु इम्प्रुभ द्याट ओभर द पिरियड अफ टाइम तर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भनेको स्पोर्ट्स मात्रै नै गर्छ कि अब फुटबलरले जहिले पनि फुटबल खेले जस्तो मात्रै भयो त्यो गऱ्यो भने त कतिवटा कुरा नै हुँदैन नि त ट्याक्टिक्स डेभलप गर्नु पाएन कर्नर्स कसरी लिने बिकज एउटा गेममा 5-6वटा कर्नर त हुन्छ अनि त्यति मात्रै प्र्याक्टिस भएर त पुगेन नि त एउटा खालके डाइभ गोलकिपरले जिन्दगी हान्नु नपर्ला एउटा गेममा बलै आएन भने त किपर त अनि कसरी इम्प्रुभ हुन्छ त सो तर बिहाइन्ड द स्पोर्ट्स पनि अब कति धेरै कुरा लाग्छ लाइक टु बी अ गुड एथलिट सो त्यो प्रोसेस ओरिएन्टेसन चाहिँ अलिकति अब त्यो इन्डस्ट्रीमा अब मलाई थाहा छैन तर आई थिङ्क सबै इन्डस्ट्रीमै चाहिने कुरा होइन त्यो चाहिँ 100% आई थिङ्क त्यसले भ्यालु एड पनि गर्छ जस्तो लाग्छ अनि आई थिङ्क स्पेसली जुन हाम्रो फोर्सेसको टिमहरू छ नि फोर्सेसको टिमहरूमा इफ दे स्टार्ट डुइङ वर्किङ लाइक दिस आई थिङ्क त्यहाँबाट त एथलिट्सहरू एकदमै राम्रो प्रड्युस हुनुपर्ने कि एन्ड आई थिङ्क म लाइक बच्चा हुँदाखेरि आई सु थिङ्क लाइक अन्डर-19 वर्ल्ड कपमा गएर प्लेट च्याम्पियनसिप जितिरहेको छ नेपालले अनि त्यसको माथिपट्टि गएर चाहिँ नामो निशान कहीँ पनि छैन कि सो आई थिङ्क अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा सेट प्रोसेससम्म चाहिँ जब पेरेन्ट्सको केयर हुन्छ हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ डेभलपमेन्ट राम्रो छ त्यसपछि जब वेन युआर इन्डिपेन्डेन्ट त्यसपछि डेभलपमेन्टै छैन कि अनि डेभलपमेन्ट नभएपछि त यु कान्ट कम्पिट इन अ ग्लोबल स्पोर्ट्स अनि इन टर्म्स अफ लाइक बर्न आउट मैले त अब पावर लिफ्टिङ नै मात्रै गर्छु सो मलाई पावर लिफ्टिङ मात्रै थाहा छ क्या दिमागमा अरू स्पोर्ट्समा कति छ बर्न आउट रेट पावर लिफ्टिङमा चाहिँ हामीले अस्ति जसम्म पनि हामी कुरा गरिरहेको थियो लाइक डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ नि त पावर लिफ्टिङ वी क्यान कम्पेयर द लेभल विथ द टोटल होइन सो 500 गर्ने एउटा अर्कै हुन्छ त्योभन्दा अलिकति माथि जाने 550 गर्नेको माइन्डसेट अर्कै हुन्छ 550 भए 600 650 700 750 को माइन्डसेट अर्कै हुन्छ तर एभ्री फेजमा देयर इज लाइक अ रट अब एक्ज्याक्टली 50 kg मै हुन्छ भने होइन तर एउटा ट्रेनिङ फेजमा एउटा रट हुन्छ क्या लाइक ए म त होइन दिस इज नट अ प्रायोरिटी मेरो लाइफमा म त अरू काम पनि गर्नुपर्छ लाइक आई हेभ टु रन दिस बिजनेस आइ एम स्टार्टिङ अ स्टार्टअप अनि लाइक टु मेनी डिस्ट्र्याक्सन्स मलाई मन परेन अथवा लाइक होइन लाइक दे फाइन्ड लाइक अ लजिकल एन्सर टु नट पर्स्यु इभन फर्दर लाइक मलाई पनि एट टाइम्स आइभ हेटेड द स्पोर्ट क्या लाइक गर्नै मन लागेन कि लाइक छोडिदिएँ म आज नखाइ सुत्छु आज म खाँदिनँ मेरो क्यालोरिज पुऱ्याउँदिनँ त्यो हुन्छ अनि त्यो इलोङ्गेट भएर नेपालमा चाहिँ मैले आफ्टर अ सर्टन लेभल त्यो हाइप एउटा पाउँछ नि त सुरुमा त राम्रो हुँदाखेरि स्पोर्टमा हो हेल ओ जस्तो खतरा भयो 21 वर्षमा होइन तर इफ यु किप्स चेसिङ द्याट पर्टिकुलर फ्रेम इन टाइम त्यो तर त्यो नेक्स्ट लेभल पुग्नै सक्दैन नि त फेरि आउँछ होला मेबी भने 25 26 फेरि एउटा हे ल फेरि आयो त्यसपछि फेरि अब नआउला फेरि आउँछ होला त्यो हाइप तर त्यो एउटा लेभल क्रस गर्नु पऱ्यो नि त तर त्यो लेभल क्रस नगरिकनै एथलिट्स आर फलिङ अफ क्या मैले आई सीन सो मेनी एथलिट्स क्या लाइक जो हु कुड बी स्ट्रङ्गर देन मी क्या मैले देखेको छु क्या नदेखेको होइन हु क्यान बी स्ट्रङ्गर देन मी आई एक्सेप्टेड आइ एम नट द बेस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड पर्सन मभन्दा बेटर हुनुसक्छ इन टर्म्स अफ स्ट्रेङ्थ तर दे कम अनि फेसल आउट हुन्छ अनि टु द डस्ट अनि आई सी यङ्गर गाइज लाइक 17-18 दाइ आई वान्ट बी लाइक यु मसँग टाइम छ म सक्छु है भन्छ कि अनि सक्छौ तिमीले तर टाइम चाहिन्छ त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ दिनु सकेको छैन मैले 5 वर्ष 3-4 वर्ष अगाडि पनि कुरा गरेँ होला 18-19 वर्ष केटाहरूसँग ल तिमी त खतरा छ भाइ तिमीले गर्यो भने सक्छौ अनि मैले सक्छु है दाइ भन्छ है मलाई
त्यसपछि तर अहिले तिनीहरू छैन कि तर अहिले पनि अब आइएम सिइङ अ न्यू क्रप अफ लिफ्टर्स अगेन अब आइम नट सेइङ कि आइपुग्दैन आउँछ समवन विल बी देयर बट देन आइम सिइङ मोर फल आउट्स सो यसमा चाहिँ लाइक हाउ इज इट इन यर फिल्ड लाइक डु हाउ इज इट Yeah, I think it's there. Similar? It's pretty similar. I think that there are so many people, like I mean, like Nepal, like in India, I see like with the team that I'm working there, they do, and then they fall off. They at a certain level some motivation, and I think this is really where your industry must. I think coaches are importance. I think I books like as you said, mindset ni. The mindset switch garna lai kasala bhanera hunदैन के. Like for example. त्यो टेक्निकल छैन नि त लाइक फर इक्जाम्पल 500 लिफ्ट गर्दाखेरि माइन्डसेट यस्तो हुनुपर्छ है 600 हुँदाखेरि यस्तो हुनुपर्छ भनेर कसैलाई सिकाएर त हुँदैन इट कम्स फ्रम विदिन अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाउ द कोच होस्ट्स द्याट प्रोसेस त्यो ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ किन त्यो बर्नआउट त हुन्छ आई मिन इट्स अ कर्भ त्यो राइज हुन्छ अनि फल त हुन्छ इट्स अ नेचुरल प्रोसेस अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यसको एभरेज चाहिँ माथि गइरहेछ भने इट्स ओके एन्ड देन एभरेज माथि लैजाने काम चाहिँ आई थिङ्क कोचको काम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ बिकज फल आउट त हुनसक्छ लाइक इट्स भेरी डिफिकल्ट लाइक पावर लिफ्टिङमा आई मिन लाइक there's so much work, so much training, so many details to work in. Sajito छैन I mean like you're not lifting like 50-60 kgs like real massive weight and त्यो भएको भएर चाहिँ burnout यता पनि हुन्छ and especially in indoor sports एउटा जोस हुन्छ एउटासम्म I think a lot of people fall out after doing a 70.3 race and त्यसपछि चाहिँ when they have to train for an Ironman and if they're training without a coach it's very difficult. बिकज लाइक त्यति एफर्ट लगाएपछि कम्प्लिट त गर्नु भनेको एकताल कम्प्लिट गरेपछि फेरि फल आउट पनि हुन्छ त्यसलाई पुस बिहान गर्ने सो तर कतिजनाको चाहिँ एकचोटि चाहिँ गर्छु भन्ने मात्र हुनु सक्छ किनकि आइरनमा लाइक यस्तो ठुलो कुरा हो कि फेरि गर्नु त इट्स लाइक फेरि त्यति नै ल्याउनु पऱ्यो नि त डेडिकेसन ल्याउनु पऱ्यो तर आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ इट्स जस्ट लाइक पावर लाइक आई थिङ्क लाइक आई रिमेम्बर यु सेइङ मन्स लाइक एकचोटि घर बनिसकेपछि मेन्टेनेन्स भनेर झाडु लाउने सो त्यो प्रोसेस एउटा चलाउन जान्नु पऱ्यो अनि त्यो प्रोसेस लाइक एज यु सेड लाइक हरेक दिन पुरै आयरनम्यान त गर्नु मिल्दैन अनि हरेक दिन त्यति ट्रेनिङ गर्नु पनि पर्दैन अनि सो लाइक त्यो बिल्डअप गऱ्यो त्यसपछि वन्स द रेस इज कमिङ अनि त्यसपछि 6 months 8 months आउट अफ द्याट रेस यु स्टार्ट बिल्डिङ अप अगेन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ मैले मेरै बिर्सेँ मैले टाका दाइले भनेपछि लाइक घर बनाउनु गाह्रो अन्त यु हेभ टु सेभ अप सो मच मनी यु हेभ टु पुट इन यर टाइम तर घर एउटा बनिसकेपछि त त्यो मेन्टेन गर्नु त इट्स नट एज हार्ड एज बिल्डिङ द हाउस सो आई थिङ्क त्यो एनालोजी सो लास्ट कुरा पनि गरिहालौँ हेल्थ कोच होइन सो हेल्थ कोचमा अब हामीले टचअप त गरिसक्यो इट्स नट जस्ट लाइक वान थिङ लाइक जिममा मात्रै ट्रेन गर्ने होइन होलिस्टिक अप्रोच चाहियो सबै कुराको ब्यालेन्स हामीले एल्फाको नि मैले एउटा एल्फामा स्ट्रेस भन्ने एउटा थियो नि स्ट्रेसर्स आर नट डिफ्रेन्ट थिङ्स लाइक तिम्रो अहिले हामी यहाँ बसेर बोलिरहेको पनि दिस इज स्ट्रेस क्या दिस इज अल्सो स्ट्रेस घरमा गयो भने अर्को प्रब्लम होला कसैको द्याट्स अल्सो स्ट्रेस ट्रेनिङ इज अल्सो स्ट्रेस सो वी क्यानट चाहिँ कि लेट्स चाहिँ म आज घरमा थिएँ त्यसैले म वर्कआउट गर्न सकिनँ तर त्यो पहिल्यै ब्यालेन्स गरेर म स्ट्रेसफुल्लै हुन्छ अब म के गर्नु त मेरो कामले नै मलाई स्ट्रेसफुल बनाउँछ भने देन वी हेभ टु नो कि ट्रेनिङमा त्यही अमाउन्ट अफ स्ट्रेस गर्नु सक्दैन नि त कतिजनालाई मैले भनिदिन्छु क्या लाइक यति काम गर्छु अनि ट्रेनिङ गर्न सक्दैन भन्छु कि मैले भने यति काम गर्छस् भन्दा त्यति नै कमाएको पनि छ होला नि त होइन इफ अनि यति काम गर्ने सिम्पल कुरा गर्नलाई यु क्यान हायर समबडी खाना पकाउनु भ्याउँदैन त हायर समबडी यु क्यान कुक फर यु त्यति खतरा काम गरिरहेछस् तैँले होइन कमाइरह होला नि सो हायर समबडी टु क्लिन यर हाउस हायर समबडी टु कुक फुड फर यु सो द्याट आफ्नो स्ट्रेस घट्यो नि त सो त्यो मिलाउनु त सक्छ इफ यु क्यान डु इट तर अब तपाईँले चाहिँ हेल्थ कोच गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई त अब थाहा छैन हाउ वुड यु चेन्ज अ पर्सन्स लाइफ So basically I think the first thing is to really know what they know about how this entire process runs like when training ko barema ke tha cha nutrition ko barema ke tha cha because though a lot of people have not been able to produce good results on themselves everyone has some information about health neither so I think the unlearning process very important on the top ke aउँछ and त्यसपछि चाहिँ we start from there health coaching गर्दाखेरि चाहिँ like मलाई चाहिँ I try to see numbers especially अघि भने जस्तो HRV is very critical to measure for me because stress right the HRV is just a metric that tells us कि last day को stress बाट चाहिँ अर्को कसरी recover भइरहेछ भनेर so I see that अनि so basically एउटा major education point चाहिँ के हो भने
there are multiple levels. There is an athlete level, there is a mid level, and then there is a normal health level. So normal health level goes the industry ma communication that is strong छैन के. Everyone doesn't need to be super ripped to be healthy, but then they can still be healthy, and that has a level. त्यसको communication industry ma छैन. So I think like that is where I really see myself like putting in a lot of education, putting in a lot of effort, because like how are people sleeping? And when they are training, how much they are training. If someone एकदमै बिजी छ भने चाहिँ उसले कति ट्रेनिङ गर्न भ्याउँछ त, अलिकति वक गरेर हुन्छ कि अलिकति थोरै रन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ. सो ट्राई टु एज यु सेड लाइक एलिमिनेट स्ट्रेस उनीहरूको लाइफबाट, किनभने ट्रेनिङ नै स्ट्रेस भयो भने त झन् काउन्टर प्रोडक्टिभ कुरा भयो. अनि सो लाइक कपल अफ थिङ्स द्याट आई सी इज लाइक एउटा एचआरभी भेरी भेरी क्रिटिकल. अर्को चाहिँ लाइक आफ्नो स्टुल स्याम्पल्सहरू हुन्छ नि लाइक डेली जस्तो, त्यो इट्स अ भेरी क्लियर इन्डिकेसन कि के भइरहेछ आफ्नो बडीमा, गट हेल्थ कुन लेभलमा चलिरहेछ भनेर त्यो हेर्न सक्नु. अनि अर्को चाहिँ आफ्नो युरिन स्याम्पल्स हेर्न सक्नु पऱ्यो, लाइक अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक ओके कति हाइड्रेसन के छ. अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि आफ्नो मर्निङ वेट हेर्न सक्नु. सो त्यो प्रोसेसबाट हेरेर चाहिँ सो दोज आर लाइक मार्कर्स लाइक के चलिरहेछ भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ देन वी स्टार्ट वर्किङ अन ओके न्युट्रिसन. न्युट्रिसन पनि इज नट लाइक अ ओके दिस इज द डायट प्लान, प्लिज स्टिक टु इट. That's like level 3 athlete level. So what we start doing is, okay, whatever you eat, just keep on eating. Let me just see what I need to add. So start working on protein, start working on vegetables, start working on hydration, start working on carb कति खाने, start working on fat कति खाने. अनि अर्को चाहिँ के प्रब्लम हुँदो रहेछ भने ल ठिक छ ल म गएँ मेजर कसरी गर्ने म, लाइक फर इक्जाम्पल प्रोटिन कसरी मेजर गर्ने त अब जहाँ पनि स्किल लिएर जाने, आई एम नट एन एथलिट. कति लाइक यो प्रब्लम हुँदाखेरि कसैले लेट्स से प्रोटिन होइन एप्पल खान्छु महरू पनि भन्छ. एक्ज्याक्टली कति हुन्छ हुँदैन. अस्ति एकजनासँग म भेटेर अनि यु जस्ट लाइक ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट दिस. अनि कति खानुपर्छ त भने ओके यति खानुपर्छ भनेर भने अब मासु टन्नै खान्छु भने कतिचोटि खान्छ, हप्तामा 2 चोटि खान्छ. अनि त्यो हाउ इज इट पोसिबल. अनि नेपालमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छ नि त, प्रोटिन एकदम लेस डायट हुने हाम्रो. सो ट्राई टु जस्ट लाइक डु इट. अनि त्यसपछि लाइक ह्यान्ड पोर्सन्सबाट हाउ टु मेजर लाइक प्रोटिन कार्ब्स भेजिज, अनि त्यो प्रोसेस सिकाइसकेपछि देन लाइक आई जेनरली ट्राई लाइक टु वर्क विथ क्लाइन्ट्स फर अ पिरियड अफ 3 months. अनि त्यसमा चाहिँ यु क्यान एटलिस्ट सिफ्ट द बिहेभियर इन सम डिरेक्सन. एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ ट्राई टु सेट देम अन अ पाथ लाइक वी नीड टु वर्क नट वर्क टुगेदर, एन्ड द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. अनि त्यो एउटा पार्ट पनि. अर्को चाहिँ मेजरली चाहिँ स्पेसली when I was in China, the major part was in like education around health, like for example sleep cycles, and especially food and a lot of different things. So that's my basic domain. So if I have to summarize it, so it's from bringing someone from doing nothing to know about what to do. So that's like the major zone of expertise. यसमा चाहिँ अब धेरैवटा प्रोसेसेस भयो नि त, बिकज एभ्रिबडी कुड बी डिफ्रेन्ट. तर अब जेनरली अब ट्रेन्डमै हामीले कुरा गर्दा एउटा मोस्ट कमन अब पावर लिफ्टिङमा मैले भनिहालेँ तपाईँलाई अघि नै एउटा 2टा इक्जाम्पल. तर अब तपाईँले डिल गर्ने क्लायन्ट्सहरूमा चाहिँ मोस्ट कमन प्रब्लम्स के देखिन्छ तपाईँले, अनि त्यसमा चाहिँ हल्का कुरा गर्नु. या सो मोस्ट कमन लाइक टप अफ द लिस्ट इज प्रोटिन डेफिसियन्सी. त्यो त एक एक्सट्रिमली मेजर प्रब्लम. अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क एथलिट्सहरू लाइक दे आर अलरेडी द इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन आफ्नो हुन्छ नि, त्यो अलरेडी प्रिटी हाई हुन्छ कि. अनि लाइक यो जोनको क्लाइन्ट्सहरूमा चाहिँ इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन हुँदैन. अनि आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल चाहिँ ट्राई टु हाइड बिहाइन्ड अ डायट प्लान काइन्ड अफ माइन्ड सेट के. ओके मसँग डायट प्लान छ, अन्त डायट प्लानले आफै त केही गरिदिने होइन. अनि सो यु निड टु बिल्ड बिहेभियर्स टु मुभ इन द्याट डिरेक्सन. अनि सो त्यो चाहिँ म मेजर च्यालेन्ज यसमा देख्छु. अनि अर्को फन्डामेन्टली एजुकेसन, लाइक फर इक्जाम्पल एज यु सेड एप्पलबाट प्रोटिन खान्छु भने जस्तो. सो त्यो माइन्डसेट जेनरली टन्ने हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ यो एचआरपी मेजर गर्दाखेरि चाहिँ मैले लाइक मोर देन 90% अफ क्लाइन्ट्स द्याट आई वर्क विथ HRV, when I start working, their HRV is like 30, 25, 20, which is like really, really low. And there are a lot of different reasons behind that. And then we start like building that up slowly. And then HRV at least like 65, 70, त्यो रेन्जमा भयो भने इट्स गुड. सो एउटा चाहिँ स्ट्रेस बढी छ जेनरली मान्छेको लाइफमा. अनि स्ट्रेसको रेमेडी चाहिँ ल जिम गएर एक्सर्साइज गरेर हुन्छ भने चाहिँ विच इज नट अ स्ट्रेट अन थिसिस के होइन, एकदम होइन. अनि सो त्यो चाहिँ प्रब्लम छ. सो बेसिकली इट हेज मोर अलिकति एथलिट प्रब्लम भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लम. तर आई थिङ्क यसो हेर्दाखेरि चाहिँ it's a really big mass that needs better education जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So like I just keep on focusing on this area. हुन्छ. अझ केही छ क्वेसन्स? त्यस्तो छैन. सो मोर लाइक तपाईँको चाहिँ लाइक मान्छेलाई
सिकाउनु भन्दा उनीहरूलाई नै एजुकेट गरेर जस्ट लाइक Yeah. आफै पनि सिकोस् लाइक के भइरहेछ भनेर हामीले युजली गर्नु खोज्ने त्यही हामीले पनि अब हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ मेबी वी कुड फल सर्ट मेबी डु अ फ्यु थिङ्स बेटर अब त्यो थाहा छैन होइन तर हामीले पनि लाइक मोस्टली मैले पनि एज अ कोच ट्राई गर्नु खोज्ने भनेको ट्राई टु अभोइड बर्न आउट अनि ट्राई टु फोकस अन द राइट थिङ्स नट फोकस अन अ गिमिक अर अ फ्याड अर अ रेभोल्युसनरी आइडिया इफ इट्स भेरी लाइक कसो भन्ने इफ इट्स भेरी सर्ट लिभड इट्स मोस्ट लाइकली अर इफ इट्स अ बिग प्रमिस इट्स मोस्ट लाइकली अ फ्याड भन्छु क्या म चाहिँ मोस्ट लाइकली नट फर स्योर तर मोस्ट लाइकली अ फ्याड अनि त्यही ब्यालेन्स नै गराउनु खोज्ने हो अनि आजकल त एथलिट्सहरू मोस्टली कम्पिटिङ एथलिट्स भन्दा नन कम्पिटिङ एथलिट्सहरू पनि दे आर स्टार्टिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु अफ ह्याभिङ अ सिस्टम ट्रेन अराउन्ड द सिस्टम अनि आई थिङ्क वेयर ट्राइङ टु डु मोर राइट थिङ्स दाइले पहिला डोन्ट नो हेल्थ पनि त्यो कस्तो भइरहेछ के सो आई थिङ्क सो त्यो चाहिँ के थियो भने एजुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूले थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क लाइक इट वाज मोर अफ एज एन अन्टरप्रेनर बिल्डिङ माई ओन हाइपोथेसिस कि यसरी गरेर हुन्छ यसरी गरेर हुन्छ अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ लाइक आई थिङ्क आई टु सेयर विथ यु एज वेल एउटा वाइ कम्बिनेटर भएर चाहिँ एउटा सिलिकन भ्यालीमा एउटा भेन्चर फन्ड छ अनि त्यसमा हामीले एप्लाई गरेर लाइक अलमोस्ट गट थ्रु अनि लास्ट राउन्डमा वी गट आउट अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट प्रोसेस रियली सोड मी द्याट I don't want to run a business on a daily basis. I want to be a health coach on a daily basis. And like my interests are so business run has a lot of different things. But then a health coach, I do certain things on a day. As an entrepreneur, I do certain things on a day. So as a health coach, the things that I do on a day, that was more interesting for me than running a business like that. And two baga we parked that business 2021 mid there. So it stopped. Yeah, completely stopped. Yeah. And I let So basically, January summer I was just like working in China. This which I just took a 6-month like career break. But then I have clients that I work with online. And because now, say like my major focus is more on health coaching, and second, say building a program for organizations where mental models and health go around. So I just want to shift that a bit. And host people on a process. So then conferences got so I'm just going back to that model once again with a better approach. And triathlon फेरि गर्ने next year. So I think like I think I दिमागमा चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ जुन दिन आयरनम्यान गरेँ त्यतिखेर चाहिँ I was like पुग्यो really and this life that like 2-3 days after that I was like I want to go less than 12 hours now so I think most realistically say October ma Barcelona ma there is a race, so I think like we prepare for that. That's awesome. Anything that you want to share with our viewers who want to get coached by you, like website, apparel, ke garachnu bhacha? Yeah, no, I think but yeah, thank you so much for listening. If you stuck to this for so long, I think like thank you so much for that. I think if you want to get in touch with me, like you can get in touch with me through my Instagram. It's called alok.health. Like I'm a health coach. There are multiple programs. Once you land there, you can see on the third post itself like what is there. But then like I'm a very big fan of what Tyson and Otis do with Oxford as well. So like if you're training with them, I think you're in very good hands as well. Munsudai, thank you so much for coming. We had thank you so much for inviting us. A good conversation. Yeah. I know. Thank you. Thank you. See you next time, guys. Be strong.